हजारों वेश में फिरते हैं राम और रहीम, हजारों वेश में फिरते हैं राम और रहीम, कोई जरूरी नहीं है भला भला ही लगे। बशीर बद्र के इसी शेर के साथ शुरू करते हैं खबरों का सफर। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। हमारे पास पंजाब चुनाव से संबंधित एक खबर आ रहा है। पंजाब के रूपनगर में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब पंजाबियों की है, इसीलिए पंजाब की सत्ता भी पंजाबियों को मिलनी चाहिए, सरदारों को मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं। इनको समझाइए कि मंच पे खड़ी होकर बनावटी पगड़ी पहनने से सरदार नहीं बनते। इनको समझाइए कि असली सरदार कौन है, असली सरदार कौन है। इनको समझाइए कि इस साफे में कितनी हिम्मत है, कितनी मेहनत है। इनको समझाइए कि पंजाब पंजाबियों का है, कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। कोई नई राजनीति आपको आम आदमी पार्टी नहीं देगी। मैं दिल्ली की वासी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, कोई नई। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के पंचमोहली ग्राम पंचायत के बड़बंगाल इलाके में संत शिरोमणि रविदास याद किए गए और यहां संत शिरोमणि रविदास जी का एक मंदिर भी बनाया गया है और इस मंदिर का आज बाजाबता उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर एक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे संवाददाता बंटी झा की ये रिपोर्ट। माननीय पूर्व विधायक श्री अरूप चटर्जी के द्वारा इस क्षेत्र में एकमात्र रविदास जी का मंदिर निर्माण हुई है। उसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है 65वां कलश और कल सुबह 9 बजे से श्री संत रविदास जी का 665वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना एवं दोपहर को महाभंडारा का आयोजन रखा गया है और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। कमारहाटी नगर पालिका चुनाव को लेकर आज प्रार्थियों के साथ, तृणमूल कांग्रेस के तमाम प्रार्थियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस बैठक में खास तौर से मौजूद थे कोलकाता दमदम के सांसद सौगत राय और कमारहाटी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गोपाल साहा और कमारहाटी के लोकप्रिय विधायक मदन मित्रा। इन तीनों से हमारी रिपोर्टर ने बातचीत भी की और ये जाना कि आखिर इस बैठक के दौरान क्या हुआ। মিটিং সম্পূর্ণ হলো, প্রার্থীদের সাধারণভাবে নির্দেশ দেওয়া হলো, সব ঠিক আছে। সবাই না নতুন বাড়ি বাড়ি যেতে হবে মানুষের, মানুষ আমাদের যেতে হবে। তৃণমূল ভালো কাজ করেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতৃত্ব রয়েছে। সেটা হচ্ছে সুগন্ধি যদি এরকম কথাবার্তা না বলে পরিষ্কার না করে খবরে ছবি করার জন্য যেখানে সেখানে তাহলে প্রত্যেক জায়গাতে ভবানীপুরে ঘটনা ঘটবে। এখানে জোটও নেই ঘোটও নেই,
এখন শুধু নোটের খেলা চলছে, নোট, বিজেপির নোটের খেলা। নিজের এলাকা আবার প্রার্থী হয়েছে, কেমন লাগছে? ভীষণ ভালোই লাগছে। আমি তো আর বলতে পারবো না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলো, আমি তো কামারহাটির ছেলে, পাশের বাড়ি এলাম। এবার কিন্তু কোনো জোট নেই, 4টে দল লড়ছে, তো লড়াইটা কি আরো সহজ হয়ে গেল? সহজ কিনা জানি না, গণতান্ত্রিক দেশে সকল রাজনৈতিক নির্দল छिटपुट हिंसा के बीच आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नगर निगम चुनाव संपन्न तो हो गया, लेकिन भाजपा के लोगों में अभी भी काफी असंतोष है। लिहाजा आज भाजपा की तरफ से आसनसोल स्थित पश्चिम बर्दवान डीएम कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया और ये मांग की गई कि चुनाव के दौरान जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं की यहां मौजूदगी देखी गई और इसके बाद हमारे संवाददाता ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो रानीगंज से विधायक हैं तापस बनर्जी से भी उनका पक्ष लिया। खाली इधर खाली সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারে না, সিকিউরিটি দিতে পারে না। কেন চলে না? তখন আপনারা আপনারা দেখেছেন যে ভোটের দিনে ইলেকশন কমিশন, পুলিশ এবং তৃণমূল কংগ্রেস তারা দেশের যা নিয়ম আছে, রাজ্যের যা নিয়ম আছে, ইলেকশন কমিশনের যা বিভিন্ন গাইডলাইন আছে তার উল্টো পথে হেঁটে কাজ করেছে। মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, ছাপ্পা করেছে, ভোট লুট করেছে, আসানসোলে মানুষকে অপমানিত করেছে। তারা যখন সবকিছু উল্টো পথে করবে তাদের প্রতিবাদে আমরাও ভারতীয় জনতা পার্টি আজ উল্টো পথে হেঁটে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। मीडिया जाबे ना
আজকে ডেপুটেশন দিলাম এবং বিভিন্ন বুথে যে রিগিং হয়েছে, ছাপ্পা হয়েছে, ভোট লুট হয়েছে, গুলি চালানো হয়েছে, ক্যান্ডিডেটের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্যান্ডিডেটদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সবটা আমরা তদন্ত করে দেখতে বললাম এবং আমরা রিকোয়েস্ট করলাম যে আসানসোলের ভোট যেন বাতিল করা হয়, পুনরায় ভোট করানো হয়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও বলেছি যে দিন 7 মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আমরা একটা ডকুমেন্টারি প্রকাশ করব। সেই ডকুমেন্টারিতে ইলেকশনের দিন বা ইলেকশনের আগে বিভিন্ন জায়গায় যে ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বহিরাগতরা বসেছিল পুলিশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে, যেখানে গুলি চালিয়েছে, যেখানে বম চালিয়েছে, যেখানে পুলিশের ভূমিকা ঠিক নেই, সব ডকুমেন্টারি আমরা কিন্তু জনসমক্ষে নিয়ে আসবো। এবং প্রয়োজন হলে আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজন হলে আমরা আদালতেও যাব এবং যারা যারা এর সঙ্গে যুক্ত, যে আধিকারিকরা, যে প্রিসাইডিং অফিসাররা, যে পোলিং অফিসাররা যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে গতকাল তৃণমূলের নেতারা মা ঘাগরবুড়ির কাছে পুজো দিয়েছেন 4টার সময়, আপনারা অনেকে কভারেজ করেছিলেন। এবং আমরা জানতে পেরেছি যে ভোটের দিন যে পাপ ওনারা করেছিলেন বা বেআইনিভাবে কর্পোরেশন দখল করতে চাচ্ছেন, তার জন্য মা ঘাগরবুড়ির কাছে ওনারা ক্ষমা চেয়েছেন যে মা ঘাগরবুড়ি, আমরা খুব অন্যায় করেছি, মানুষের মাথা ফাটিয়েছি, ভোট লুট করেছি এবং এইভাবে আমরা ক্ষমতায় আসছি। তো আমরা বলছি যে মা ঘাগরবুড়ি তো ক্ষমা করবেন না, এবং মা ঘাগরবুড়ি চাইছেন যে আপনারা আসানসোলে মানুষের কাছে ক্ষমা চান, যে পাপ করেছেন তার জন্য আসানসোলের মানুষের কাছে ক্ষমা চান। তা না হলে 1 মাস পর আসানসোলের মানুষ পার্লামেন্টে যখন বাই ইলেকশন হবে তার জবাব দিয়ে দেবে। পুনর্নির্বাচন চাইছেন? অবশ্যই পুনর্নির্বাচন আমরা চাইছি, এই ভোট বাতিল করে পুনর্নির্বাচন চাইছি আমরা। ডিএম বললেন যে পুরো তথ্য আমিও বিভিন্ন বুথ থেকে তথ্য জোগাড় করছি, আমরা প্রশাসনে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেই। আপনার সিকিউরিটিকে বাইরে দেখা গেল কি না? সিকিউরিটি তো কি করবেন ওটা ওনারা জানেন না। আর আমরা এমন জায়গায় আছি যে আমরা মানে আমাদেরকে গাল দিলেই পুলিশের প্রমোশন হয় বা আসানসোলে থাকতে পারে। মনে করো 2 বছর হয়ে গেছে, সে যদি তৃণমূলের নেতাদেরকে কি আমাকে 2 গাল দিতে পারে, তার আরো 1 বছর হয়ে যাবে। তো আমার কোনো এতে কোনো আপত্তি না। আমাদেরকে গালাগালি করলে যদি 1-1.5 বছর গণতন্ত্রের যে লুণ্ঠন হয়েছে, গণতন্ত্র যে ধর্ষিত হয়েছে এবং যেভাবে ব্যাপক সন্ত্রাস হয়েছে, ক্যান্ডিডেটদের কিডন্যাপ করা হয়েছে, এই যে গণতন্ত্রকে যে ধর্ষণ করার এই যে প্রবণতা, এই যে ট্রেন্ড তৃণমূল সরকার যে চালিয়ে আসছে, এইটার শেষ হওয়া দরকার। এটার আমরা উল্টো পথে হেঁটে এটার প্রতিবাদ করছি। আগামী দিন এই প্রতিবাদ আরো বৃহত্তর হবে। আগামী দিন সর্বতভাবে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। ইলেকশন কমিশনার যে ডিসিশন নেয় বা যখন সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়, তারপর আর হয়তো মামলা মোকদ্দমা চলতে পারে দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু ওটা কোনো আজ পর্যন্ত ফলাফল আমার তো জ্ঞান তো মনে পড়ে না কোনো ফলাফল এসছে। আর ইলেকশন কমিশনার যিনি ছিলেন বা ইলেকশন কমিশনে যারা কাজ করেছিলেন, তারা তো আইনের পক্ষেই কাজ করেছেন, আইনটা বাঁচিয়ে করে। একটা ভোট কেন্দ্রে অশান্তি হতে পারে, 2-1 ফলস ভোট হতে পারে, অতীতেও হয়েছে। 2-1 জায়গায় সামান্য হলেও কম বেশি হলো 10 মিনিটে ছাপ্পা ভোট হতে পারে। 8 ঘন্টা 10 মিনিট যদি কোথাও অশান্তি হয় বা ছাপ্পা ভোট হয়, এটা আপনি ক্যালকুলেশন করুন না কটা ভোট পড়তে পারে। 1 ঘন্টা যদি ছাপ্পা হয় তাহলে কটা ভোট পড়তে পারে? কখনোই 50টা 60টা বেশি কখনোই পড়বে না। আর যেখানে এত মার্জিনে আমাদের প্রার্থীরা জিতেছে, সেখানে আপনি কি করে বলবেন যে ওই ভোটটা ছাপ্পা মেরে জিতেছে? তাহলে আদার সাইডে বলা যায় যে তোমার এইটা ছাপ্পা মেরে জিতল, তোমার আরো ক্যান্ডিডেটকে যেতে পারো, ওটা কি যেতে ছেড়ে দিল। যারা ওদের, আমি যতদূর জানি যে ওদের যারা প্রাইম ক্যান্ডিডেট, তারা তো জিতেছে, তার ন্যাচারালি স্বভাবতই তাদের জয়টাকে ওইভাবে হয়েছে না, ওইখানটা আটকে দিল, ওইখানটা আটকাতে পারলো না। এটা এই মানে বিপরীত ধর্মী কথাবার্তা। लापरवाहियों की वजह से अक्सर सड़क हादसे होते हैं। झारखंड के निरसा से ऐसी ही खबर आ रही है हमारे पास। झारखंड के निरसा मोड़ के पास सड़क पार करते हुए एक बाइक सवार एक ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। और इस घटना के बाद NH2 पर लंबी कतारें लग गई, वाहनों की लंबी कतारें लगी, जिसकी वजह से आना जाना मुहाल हो गया और वाहन के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लग गया। बहुत मुश्किल से यहां से जाम को हटाया गया। पुलिस की मौजूदगी के बीच जाम को यहां से हटाया जा सका और इसके बाद परिस्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हो गई। दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। चलिए ना, बोलो रोका है, तो चढ़ गया, पेड़ चढ़ गया। देखिए ना, देखिए वहाँ, देखिए वहाँ। ड्यूटी करके जा रहा था, ड्यूटी करने जा रहा था। क्या नाम है? गोविंद माथुर।
पश्चिम बंगाल में आसनसोल सहित 4 नगर निगमों का चुनाव छिटपुट घटनाओं के बीच संपन्न हो गया और अब तृणमूल कांग्रेस को भारी जीत, भारी सफलता मिली और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी जोश नजर आ रहा है। कुछ खास तस्वीरें हम आसनसोल से आपको दिखा रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है, प्रार्थीयों में भी काफी उत्साह है। पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित चक्रवर्ती से हमारी रिपोर्टर ने बातचीत की। আপনারা দেখছেন খাস বার্তা। আমরা যেমন প্রত্যেকবারই বলছি যে পাখির চোখ কিন্তু 27শে ফেব্রুয়ারি পৌরসভা নির্বাচনের শেষ তারিখ এবং বিভিন্ন এলাকায় 27শে ফেব্রুয়ারি পৌরসভা নির্বাচন আছে, সেরকমই হুগলি ডিস্ট্রিক্টেও আছে। আমরা আছি উত্তরপাড়ার 18 নম্বর ওয়ার্ডে। 18 নম্বর ওয়ার্ডের যিনি পৌরপিতা শ্রীযুক্ত সুমিত চক্রবর্তী, সবার কাছে যিনি পুকাইদা নামে পরিচিত, তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে। পুকাইদা কিন্তু বরাবরই খুবই জনপ্রিয় উত্তরপাড়ায়। পুকাইদা কিন্তু অনেকদিন ধরেই এই লড়াই লড়ছেন এবং সেই লড়াইয়ে জিতে এসেছেন।
আসুন টুকাইদার কাছ থেকে সরাসরি জেনে নেব তার এই রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসটা। নমস্কার টুকাইদা, আপনি অনেক দিন ধরে কিন্তু কাউন্সিলর হয়ে আসছেন, তো আগে যখন কাউন্সিলর হয়েছিলেন প্রথম দিকে একদম, তখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতির মধ্যে কি তফাৎ বুঝতে পারছেন? আমি প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচন লড়াই করি আমরা 2000 সালে এবং জিতি, ভালো ভোটেই জিতি। তখন ছিল সিপিএম এর রাজ্য। সেই সময় দিন যদি বলতে চাই, তখন তো তাদের বুথ জ্যাম করা, মারদাঙ্গার একটা ওই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে, কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর সে ধরনের কোনো পরিস্থিতি নেই। সবাই বিরোধী দলগুলো শান্তিবাদ পার্টি করে, আমরাও ওইভাবেই করি। কাজের ক্ষেত্রে আপনি যখন কাউন্সিলর হয়েছিলেন তখনকার দিনে, তখন আপনার কাছে যেমন পরিষেবা মানুষ দাবি করেছে বিভিন্ন সময়, তখন আপনি কতটা পরিষেবা দিতে পারতেন তখনকার দিনে, আর এখনকার দিনে সেক্ষেত্রে কি সুবিধা অসুবিধে সেগুলো? না, নিশ্চিতভাবে এটা আমাদের সরকার হবার পর, মানে মমতা ব্যানার্জির সরকার হবার পর যা সুযোগ সুবিধে, এখন তো আবার আরো ভালো হয়ে গেছে। आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दुआरे सरकार का ट्रेनिंग कैंप आज किया गया, लेकिन ट्रेनिंग कैंप के दौरान टिफिन के लिए लंबी लाइन लग गई। जिन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था, महिलाओं को और भी लोगों को, उन्होंने टिफिन के लिए लंबी लाइन लगा दी, लंबी कतारें देखी गई। और आपको हम दिखाते हैं किस तरह का नज़ारा यहाँ देखा गया। टिफिन के लिए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक हंगामा मचा रहा। हम आपको दिखा रहे हैं क्या मामला रहा और किस तरह से परिस्थिति यहाँ बनी। লগইন আর ইউজার আইডি দিয়ে দেওয়া হবে পরবর্তীকালে। এটা খুলে পর আমাদের এই পোর্টালটা আসবে, এইটা 1 নম্বরে যেটা আছে অ্যাড নিউ, এইটাতে যাবেন না। এই যে নেক্সট আছে যেটা নিউ এন্ট্রি, নিউ এন্ট্রিটা ক্লিক করলেই এই ধরনের একটা আপনার নিচে আছে দেখো, এগুলো সমস্ত কিছু ফিল আপ করতে। বেনিফিশিয়ারি নেম যেটা, সেটাই হবে হেড অফ দ্য ফ্যামিলি নেম, এইটা ঠিক আছে। এভাবে ফিল আপ করে সমস্ত ফিল আপ হবে। ফিল আপ করার পর এন্টার পিন, আধারটা উনি বললেন আধার মাস্ট, আধার দিতেই হবে। তারপরে মোবাইল নাম্বার, মোবাইল নাম্বারের পর এন্টার পিন আর এন্টার ক্যাপচা। এন্টার ক্যাপচাটা তো দেখতেই পাচ্ছ, এন্টার পিনটা আমরা বলে দেবো, সেটা সেইভাবে তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই এন্টার পিন দিয়ে তোমরা এখানে উপরে এন্টার করলেই লেখা থাকবে সাবমিট সাকসেসফুলি। সাবমিট সাকসেসফুলি হয়ে যাওয়ার পরই নিচে এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখছো, যে ব্ল্যাঙ্ক জায়গাটা দেখছো, এখানে পরপর কি অসুবিধা? আপনারা সবাই টিফিন পেয়েছেন? হ্যাঁ সবাই পেয়েছে, লাস্ট পর্যন্ত পাওয়া গেছে, সবাই পেয়েছে। কি রকম ভিড় হয়ে গেছিল হঠাৎ করে? ভিড় মানে প্রচন্ড ভিড়। কেন? কেন? ওই টিফিনের জন্য সবাইকে বলছে লাইনে দাঁড়াতে, ওরা লাইনে দাঁড়াবে না। সবারই তখন দরকার আমি আগে যাব বাড়ি, কিন্তু সিস্টেমটা যদি প্রথমে যদি বলে দিত, সিস্টেমেটিক্যালি যদি হতো, তাহলে এই জিনিসটা হতো না। মানে সিস্টেমে অভাবে ভিড় হয়েছে। আপনার নাম বলে দিন। দোলা মিত্র।